ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಭಾವ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿ ನಾಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಹಸಿರನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಗರನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಟರಾಜು, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಈಶ್ವರಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಲಿಂಗದೇವರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಆಚಾರ್ಯ, ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಿವಾಕರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮೋಹನ್, ಎಂಎನ್ ಕೋಟೆ, ನವಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. Plant and nurture trees. Promote sustainable practices. And inspire others to safeguard our planet for present and future generations. Okay, thank you. Thank you everyone. Good morning to all. So, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor of University of Bangalore, Dr. S.P. Suresh to this World Environment Day Celebration Program. I take this opportunity to also welcome today's chief guest, Mr. Rajesh S. Kalache, who is the IAS officer and presently serving as a additional principal chief conservator of forest in Chhattisgarh, Kerala. I welcome him on behalf of Election Representative Bangalore to this. I also welcome our Director of Research, Mudal Giriappa, to this World Environment Day Celebration Program. I welcome you, sir. I welcome our Director of Extension, Shivanga sir, to this World Environment Day Celebration Program.
have different kinds of pollutions. Out of which noise pollution is also one which bothers people. Am I right? So what to do now? You have taken the work. What I have to reduce now? So please be silent for some time. Silence, please. Otherwise, I will not take you to other units of our GKV. If you don't maintain discipline and if it is not possible to cope up with the regulations of the institution, then there is no point in taking you there. Okay, thank you, dear children. The faculty of different schools who have brought the children to this beautiful campus of GKVK. Probably you will be surprised if I say that it is a campus of 1,300 acres. Is it surprising to see 1,300 acres inside this Bangalore city? So it is such a big campus and meant for the oath that I have given to you now to protect the environment. Also our chief guest Dr. Rajesh, the officers of the university, the student friends of our university and other invitees. It gives me an immense pleasure in celebrating this World Environment Day with the children of various schools. Because every day it's an Environment Day in the GKVK campus, but it's a special occasion where I can meet hundreds of children and see that they are also educated on the importance of conserving nature and also to promote the practices which support. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಈ ಜೂನ್ 5 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೊಣೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೇನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 1500 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮಳೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಈ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು 25,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.
ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಸಿರನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಗರಿಕರು ಒಂದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮರಗಳು ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರ ಗಿಡಗಳಾದರೂ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದ್ರ ಬದಲು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮರ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮುಂಚೆನೇ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಈ ಬಾರಿ 25,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಳೆಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 25,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿರುವಂಥ 25,000 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85% ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ 15% ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಕಾರನೂ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.